Good evening, everyone. Welcome to our WhatsApp Vani special episode number 31. And I'm really excited. ఎందుకంటే we have successfully completed our 30 episodes in WhatsApp Vani. And 31st episode అయితే చాలా special thing because this time a zone president for the zone 4, Chaitanya Garu, is with us. So are you all excited? Members, I need all your response also here. And the special thing ఏంటి అంటే I just want to take a privilege to add a co-host for this episode as Rajesh Garu, a charter president. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో చైతన్య గారు అయితే మాత్రం మన ఈ గ్రూప్లో లేరు కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ చైతన్య గారు రాజేష్ గారు ఫోన్ నుంచి మనకి రిప్లైస్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మై ఫోన్ అండ్ ఐ మీన్ నా నెంబర్ నుంచి. సో మెంబర్స్, ఆర్ యూ ఆల్ రెడీ? Thank you, Hema, for giving me a chance of co-hosting along with you. So, dear Vizag Excellence members, సో మన అతిథి ఎవరో వాళ్ళు మీరు ఆల్రెడీ తెలిసే కాబట్టి ఎవరికైతే తెలీదో వాళ్ళకి ఒక లిటిల్ ఇంట్రో అబౌట్ అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్, అవర్ బిలవ్డ్ జోన్ ప్రెసిడెంట్. సమ్ లీడర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై పొజిషన్స్, సమ్ బై ఛాలెంజెస్, బట్ ద ట్రూలీ ఇన్స్పైరింగ్ వన్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై పర్పస్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. టుడే వీ హ్యావ్ విత్ అస్ ఎ లీడర్ హూస్ జర్నీ బ్యూటిఫుల్లీ రిఫ్లెక్ట్స్ దిస్. Born in Narsipatnam to Mrs. Sri Lakshmi Narayan, born in Narsipatnam to Sri Lakshmi Narayan Garu and Srimati Nagamani Garu. He is an engineer by education and a globally respected NDT Level 3 professional, known for his precision, discipline and expertise. But his journey goes far beyond his professional achievements. His leadership journey in JCA has been remarkable. LO President in 2024, Zone Vice President in 2025, and today Zone President 2026. 3 years, 3 important leadership roles, one powerful message: consistency creates destiny. During his presidency, JCA Vizag was recognized as the outstanding local organization of JCA India at NatCon 2024. Followed by several prestigious recognitions for his leadership. He is a trainer, mentor, philanthropist, JCA senator and global representative, and is known for his speed in action, sharp decision making and unstoppable energy, earning him from the popular identity of the Eagle President and Falcon ZVP. Today, we are privileged to hear not just about his achievements, but about the person, the journey, the challenges, and the purpose behind the leadership. Ladies and gentlemen, with immense pride and respect, let us welcome our guest speaker, Zone President 2026, RPP Chaitanya Vasantawada. Welcome to WhatsApp Vani Jetpi Garu. Thank you, Rajesh Garu, for introducing me, and thank you JCA Vizag Excellence team for having me for this special episode 31, because 31 is very special number. You know why? Because 31 is the most number of days any month can have, and that symbolizes a far distance. And when you convert 31 into binary number, it comes all ones, so 1. So 31 has a very speciality, and thanks for having me for this special episode. And I wish this WhatsApp Vani will have more number of episodes with much more beautiful guests. Thank you for having me. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చైతన్య గారు. సో ఇంకా టైం అయితే వేస్ట్ చేయకుండా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టార్ట్ సార్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. వాట్ వాస్ చైతన్య? లైక్ జేసీఐకి ఎంటర్ అవ్వకముందు, లైక్ బిఫోర్ జేసీఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్, వాట్ వాస్ చైతన్య సార్? Before JCI, Chaitanya is a very timid person. ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు కాదు. వెరీ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు. అండ్ దట్ టు బీయింగ్ అన్ ఇంజనీర్ అండ్ వర్కింగ్ అబ్రాడ్, నాకు ఇండియాలో కనెక్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉండేవి. నేను 2008 ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్, అండ్ 2010 ఐ వెంట్ అండ్ అబ్రాడ్, అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఇండియా అట్లీస్ట్ ఐ థింక్ 1 year కూడా నేను లేనేమో. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 15 yearsలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కౌంట్ చేసుకుంటే ఐ హావ్ నాట్ ఈవెన్ బీన్ 1 year ఇన్ ఇండియా టోటలీ. నాకు చాలా తక్కువ కనెక్ట్స్ ఉండేవి ఇండియాలో. అండ్ దట్ టు బీయింగ్ ఇన్ మై ప్రొఫెషన్, క్వాలిటీ కంట్రోల్, I am such kind of person, like I used to identify defects in everything whatever I see, because my profession is that.
So even I started identifying defects in people also for certain times. So once I entered JCI, complete my perspective has changed. A lot of network here. That is what Chaitanya is a very simple person before JCI. థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు వన్స్ అగైన్ ఫర్ జాయినింగ్ అవర్ వాట్సాప్ అని. లీడర్స్ ఊరికే అయిపోతారు అంటే 31 వెనకాల ఎంత స్టోరీ చెప్పగలిగావంటే అక్కడే తెలుస్తుంది నీ లీడర్షిప్ ఎలాంటిదో. అండ్ ద వే వాట్ యూ టోల్డ్, ఎస్, నేను వన్ ఆఫ్ ద స్పెక్టేటర్ బికాస్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ద డే వెన్ యూ వర్క్ యాజ్ సెక్రటరీ ఫర్ జేసీఐ వైజాగ్ 2022 సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు నేను చూసి షాక్ అయ్యాను. ఇదేంటి కొత్త మెంబర్ అంటున్నారు, ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నాడు, ఎంత హైపర్ యాక్టివ్. I think he's going to be president down the lane. Maybe by 2027 నువ్వు చేసే వైజాగ్కి ప్రెసిడెంట్ అవుతాం అనుకున్నాము. బట్ 2027 కన్నా ముందు ఏకంగా చేసే వైజాగ్ కాదు, ఏకంగా చేసే జోన్ 4కే నువ్వు చేసే ఇండియా జోన్ 4కే ప్రెసిడెంట్ అయిపోయావు. దట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్. ఓకే తమ్ముడు, లైక్ ఇప్పుడు నీ జర్నీ గురించి చెప్పావు కదా, లైక్ యూ వాస్ అన్ ఇంజనీర్ అని చెప్పేసి చెప్పావు కదా. అసలు జేసీని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు? అసలు జేసీ గురించి నీకు ఎలా తెలిసింది? అండ్ ఇందులో లీడర్షిప్ గురించి నీకు ఏమనిపిస్తుంది? సో ఫస్ట్ బేసికలీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సోషల్ సర్వీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. మేము కూడా స్కూల్స్లో కండక్ట్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా ఐ చెకప్స్ కానీ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఐ యూస్ టు వాలంటీర్ మై సెల్ఫ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, రోడ్ మీద ఏదైనా పిఆర్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు కూడా ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ యూస్ టు కమ్ ఇన్ ద స్కూల్. సో ఐ వాజ్ ఆల్సో ద కెప్టెన్ ఆఫ్ మై స్కూల్స్ క్రికెట్ టీమ్ అండ్ ఆల్సో మై కాలేజ్ క్రికెట్ టీమ్ ఆల్సో. బట్ ఎప్పుడైతే హాస్టల్స్లో జాయిన్ అయ్యానో అప్పుడులో మా క్రికెటింగ్ క్యాపబిలిటీస్ అన్నీ ఎగిరిపోయాయి. బట్ స్టిల్ ఈ జేసీఐలోకి రావడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే ఐ థింక్ సమ్ 2021 ఆర్ 20 కోవిడ్ టైంలో some tragedy happened at LG Polymers. అక్కడ some blast happened and a lot of people were lying on ground, and that was very close to my home. And I was there. I witnessed completely people falling and all. So ఆ రోజు ఏం చేసామంటే మామూలుగా వెళ్ళాను నేను వాలంటీర్ చేయడానికి. అండ్ సంబడి కాల్డ్ మీ ఫర్ అ మీటింగ్ ఆల్సో. అయిన తర్వాత కోవిడ్ టైంలో ఐ యూస్ టు కుక్ ఎవ్రీ డే 500 ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఐ యూస్ టు కుక్ మై సెల్ఫ్ 500 ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ కుక్ చేసి ఎవరైతే పీపుల్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్, ఐ యూస్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దమ్ ఎట్ ద పినగాడి జంక్షన్. మీరు ఐ థింక్ చూసాను, పినగాడి జంక్షన్లో అక్కడే స్టాల్ పెట్టి ఇచ్చేవాళ్ళం అన్నమాట. ఇచ్చినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, రొటేరియన్స్ వచ్చారు, తర్వాత జేసీఐ మెంబర్స్ వచ్చారు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ రోటరీ, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ జేసీఐ అట్ దట్ టైమ్. ఐ యూస్ టు డూ సర్వీస్, దట్స్ ఆల్. బట్ దెర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హూ ఈస్ యాక్టివ్ ఇన్ జేసీఐ. ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు సీ హిస్ స్టేటస్, వాట్సాప్ స్టేటస్, JCI and all. At that time he told me, why don't you come and join JCI? And he's none other than Avinash, probably you know Avinash Garlapati. He's also from the same location. He's very close to my home. So at that time we spoke about what is JCI, what activities are going into JCI. I did not even know what is leadership. I did not even know what is leadership. I did not even know what trainings we are going to conduct. I did not even know what is a business network. I just joined that we'll be doing some social service activity in this one. But later on, once ఎప్పుడైతే నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత I was little speed with my computer stuff. So then they gave me a role of director management first, and I used to organize the meetings, and we used to do a bulletin. ఆ బులెటిన్లో నేను కొంచెం యాక్టివ్ అవడం వల్ల, అండ్ ఫస్ట్ మంత్ JCI Vizag could not submit MRF on time. So I asked a question in the group, why are we not submitting, why are we not doing the reporting on daily basis? So that moment the seniors of our LOM have decided, let's give Chaitanya a chance of secretary, and they swapped secretary. And from then on, JCI Vizag has submitted the first MRF from every month. And bulletin also, I used to collect all the data, I used to capture everything, I used to put it in Canva, and I used to design everything. So okay, it happened in that way. And even when LGB meetings or GB meetings are happening, what I used to do is the very same day I used to submit the minutes. The very same day, once we are finished meeting with 8 o'clock or 9 o'clock, even I don't want to sleep, I want to finish up the meetings by minutes by 12 p.m. At 12 midnight I used to submit the minutes in the group. So this and all, everyone has looked into it. And okay, they thought, okay, let's give him a vice president management in the next year. So when Prabhakar was president, so I was vice president management.
And then people saw my working style and all, and later on they gave me an opportunity of president. Even when I was the president also, I did not think of becoming ZVP or ZP. There was not I did not think about that. But only thing, once I joined JCI, what I've gained is the network, main thing. Today I did not go to Google and search something. If I need something, I can go to my contacts and see, like, okay, if I need a plumbing service, we have somebody in JCI. If I need some AC repairs, if I need some furniture shop, I can go to Rice Paradise. So I can see like this. So that is what JCI gave me, networking, and it also gave me an opportunity to open up. So I had a multiple opportunities to stand on the stage, to speak to people, to address the things and all. So I never had this opportunity in any other place. So this is one thing I have gained from JCI. సో ఇన్స్పైరింగ్ చైతన్య గారు. ది వన్ థింగ్ ఇస్, నార్మల్గా ఒక ప్రాబ్లం రాగానే చాలామంది ఏం చెయ్యాలి ఏంటి అని ఆలోచిస్తారు. కానీ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక డిజాస్టర్ జరిగినప్పుడు నేను వెంటనే ఒక పాలిమర్ దగ్గర ఇది జరిగినప్పుడు పెనుగాళ్ళు ఇలా చెయ్యాలి, వెంటనే ఒక థాట్ని యాక్షన్కి తీసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది సార్. దాన్ని లీడ్ చేసే లీడర్స్ సెపరేట్, అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ మేడ్ యూ లైక్ దిస్. సో అండ్ ఇట్ ఇస్ రియలీ ఇన్స్పైరింగ్. మీ జర్నీ వచ్చేసరికి అండ్ జేసీఐ నుంచి ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది, అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ఎంఆర్ఎఫ్. సో మీరు 2-3 ఇన్సిడెంట్స్ ఏవైతే చెప్పారో, ఇట్ రియల్లీ షోస్ యువర్ క్యారెక్టర్ సార్. సో ఒక వర్క్ని లీడ్ చేసే విధానంలో. అండ్ లీడర్షిప్ రోల్ వరకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్, యూ బికేమ్ లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ అన్నారు కదా సార్ ఇన్ 2024. సో వాట్ ఈస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ సార్, ఇన్ దట్ రోల్? సో ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్షిప్ తీసుకోవడమే బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండి. ఎందుకంటే ఐ నాట్ యూస్ టు స్టే కంప్లీట్లీ ఇన్ ఇండియా. 1 month ఇండియాలో ఉండేవాడిని, 1 month కజకిస్తాన్లో వర్క్ చేసేవాడిని నేను. సో ఇట్ వాజ్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఐ తీసుకున్నప్పుడు ఐ వాస్ థింకింగ్ వెదర్ ఐ కెన్ మేనేజ్ ఆర్ నాట్, బట్ ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ LGB team, and fortunately I had a very good JCI Vizag team, and all credit goes to them, because in JCI Vizag presidentship తీసుకున్న తర్వాత the immediate month we have got an opportunity of hosting lots host చేసాం. ఇట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ సక్సెస్. చాలా బాగా హోస్ట్ చేసాము, అంతా బాగుంది. ఓకే, డన్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దెర్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ హోస్టింగ్ ఫస్ట్ ZGB. అది కూడా హోస్ట్ చేసాం. సేమ్ టైం వీ హోస్టెడ్ ZGB అండ్ ఆల్సో lots at that time. But as I said again, without the team support it is not possible. But what my learning as a presidentship is ఏంటంటే, ఫస్ట్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ నేను బాగా నేర్చుకున్నాను. నేను టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకంటే కజకిస్తాన్లో నా అండర్లో 200 members ఎంతమంది ఉండేవారు. సో 200 members-కి ఎవరికి ఇంగ్లీష్ రాదు, అందరికీ రష్యన్లోనే మాట్లాడాలి. సో ఐ కుడ్ మేనేజ్ టు లెర్న్ Russian. 90% I can speak Russian and I can read also now Russian. I cannot write obviously, but thing is, what I have learned in my presidentship is how to manage the team. 2024లో నేను presidentship తీసుకున్న వెంటనే even I got promoted in my career also. So that was a 2 big milestone for me in 2024. And later on we had some hurdles also in my presidentship year, because membership collect చేయడం అంత ఈజీ కాదు. People will not give on time, but at the same time I always like that number one. I always wanted to be number one. So EPS ఫస్ట్ మేమే చేస్తాం, CAPP ఫస్ట్ మేమే చేస్తాం. సో అన్నిట్లో నెంబర్ 1 అనగానే మెంబర్షిప్లో నెంబర్ 1 లేము. బట్ అట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ ఎ స్మాల్ థింగ్. వీ స్పోక్ టు ద సీనియర్స్, ఏం చేద్దాం ఏంటంటే, దే సెడ్ టు మీ, ఒక నైట్ ఆర్గనైజ్ చేయండి, జస్ట్ ఆర్గనైజ్ అ మూవీ నైట్ ఆర్ సంథింగ్, దెన్ you'll get to know the members. ఎందుకంటే నేను చాలా తక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాను. అంటే ఆన్లైన్లో యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని, కానీ ఫిజికల్గా నా ప్రెజెన్స్ తక్కువ ఉండడంలో మెంబర్స్కి నేను చాలా తక్కువ తెలుసు. సో దట్ వాజ్ ద హర్డిల్ I faced. But again, once that gathering is completed, immediately we could pay all the payments, and that was a challenge. What I took up as a challenge is, why can't we make 100? So then I brought in my friends, I brought in their friends joined, and friends, all friends on the journey. Ultimately we made it a Centurion Yellow. For the first time JCI Vizag has become a Centurion Yellow. And later on ZTW's hosting opportunity వచ్చింది. Even that was a huge success. We hosted in Park Hotel, and even Ratnam garu, KV Rao garu, they have praised like our hosting a lot. And probably that success might have given me for the next, అప్పుడు అంత బాగా చేసాం కాబట్టి ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ జోన్ లెవెల్స్కి కూడా నేను వెళ్ళగలిగానేమో. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. బట్ యాజ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్ ఈజ్
టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్, టీమ్ మేనేజ్మెంట్, ఆల్ మేనేజ్మెంట్స్. ఎస్, దట్స్ గ్రేట్ తమ్ముడు. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఇప్పటికీ చాలామంది జేసీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి జార్గన్ అర్థం కావడానికే డౌన్ ది లైన్ 2-3 years అయిపోతుంది అన్నారు. చాలామంది అంటుంటారు కూడా, మాకు ఈ లాంగ్వేజ్ అర్థం కావట్లేదు. ఎంఎస్పి అంటారు, కమింగ్ టు జెడ్విపి ఎంఎస్పి అంటారు, ఎల్జీబీ అంటారు, ఎల్డిఎంటీ అంటారు, ఎల్ఏవి అంటారు, మీరు ఎవరు ఫుల్ టర్మ్స్లో మాట్లాడరు అని చెప్పేసి చాలామంది కనెక్ట్ అవ్వరు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే నేను జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా 2018లో జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా ఇన్యాక్టివే. ఎందుకంటే సంథింగ్ ఇదేదో లాటిన్ మూవీ లాగా ఉండేది జేసీ టెర్మినాలజీ మొత్తం. బట్ అలాంటిది నువ్వు జాయిన్ అయిన నెక్స్ట్ ఇయరే లైక్ ఎల్ఓ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం అండ్ డౌన్ ద లైన్ నెక్స్ట్ 2 yearsలో జెడ్విపి అండ్ జెడ్పి ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోయాయి. ఇది ఎలా పాసిబుల్ అయ్యింది? సో వాట్ మేడ్ యూ టు ఇన్స్పైర్ టు ఆస్పైర్ దీస్ పొజిషన్స్ అండ్ లీడ్ ద జోన్ 4? దీని వెనకాల ఏదైనా రీజన్స్ కానీ ఏదైనా ఫ్యాక్ట్స్ అని ఉంటే కనుక జస్ట్ టెల్ us, బికాస్ ఈ మెసేజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జేసీ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్, జోన్ 4 ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను, కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడాను చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. చలో. ఫస్ట్ థింగ్, చిన్నప్పటి నుంచి మాకు ఇంట్లో డిసిప్లిన్ అనేది బాగా పెట్టారు. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నేను చాలా దెబ్బలు తిన్నాను. ఎందుకంటే చాలా అల్లరి చిల్లర పనులు, అంటే నేను అల్లరి చిల్లర చేయను కానీ మా చెల్లిని ఎక్కువ ఏడిపిస్తుండేవాడిని నేను. సో దానికి డబ్బులు ఎక్కువ పడేవి. సో అప్పటి నుంచి మాకు డిసిప్లిన్ అనేది బాగా అలవాటు చేశారు. సో నా లైఫ్లో ఏంటంటే ఏ సక్సెస్ వచ్చినా ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే దట్ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్ అండ్ ద డిసిప్లిన్ విత్ విచ్ దే హ్యావ్ బాట్ us. అయితే ఈ జేసీఐలో మీరు అన్నారు కదన్నా, ఇప్పుడు ఎందుకు అంత ఫాస్ట్గా గ్రో వచ్చింది అలా అని చెప్పేసి. నేను 2022లో జాయిన్ అయ్యాను. ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ ఆల్ ద ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్. కానీ నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఏ ట్రైనింగ్స్ అయినా, ఏ లాంగ్ కండక్ట్ చేసినా నేను ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవుతుండేవాడిని. సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీ ఎల్ఓలో జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్స్కి మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ టు లర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సి నోబడీ ఈజ్ నోబడీ బికమ్స్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఇన్ సింగిల్ డే కదా. సో ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో సంథింగ్, మీరు అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో జేసీఐ ఎన్ని పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, జేసీ ఇండియా పబ్లికేషన్స్ అని. మనకి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది, యూ కెన్ రీడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలసీ మాన్యువల్, అందులో అన్నీ ఉన్నాయి, డెఫినేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అందులో. సో ఒక ఎల్జీబీ అంటే నాకు తెలియదు అనుకుంటే గో టు ఎల్జీబీ అండ్ ఆస్క్ ఎల్జీబీ ఆఫీసర్, సీనియర్స్ ఉంటారు కదా. ఓన్లీ వెన్ యూ టాక్ టు ద పీపుల్ యూ విల్ గెట్ టు నో. ఇప్పుడు ఏ ఎల్ఓ అయినప్పుడు, మా ఎల్ఓలో అయినా సరే, ఇప్పుడు నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నాకు తెలియకపోతే నేను క్లియర్గా అటెండ్ అయ్యేవాడిని. ఇప్పుడు మనకి జేసీఐలో కూడా ఏంటంటే జాట్స్ అని జోన్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్స్ ఉన్నారు పెడతారు. దాని ముందు ఓటీఎస్ పెడతారు. ఓటీఎస్ మనకి జోన్ ఆఫీసర్స్కి పెడతారు, జెడ్బీపీస్కి, జెడ్పీకి. అది వాళ్ళకి గైడ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ జాట్స్ అని చెప్పేసి జోన్ ఆఫీసర్స్ని గైడ్ చేయడానికి పెడతారు. నెక్స్ట్ పిఏ అని చెప్పి ప్రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ పెడతారు, ప్రెసిడెంట్స్ని గైడ్ చేయడానికి. లార్డ్స్ అని చెప్పి ఎల్ఓ ఆఫీసర్స్ని గైడ్ చేయడానికి పెడతారు. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్. ఇప్పుడు నేను మెంబర్ని కదా, నేను పిఏ ఎలా అటెండ్ అవుతానంటే గో ఫర్ లాట్స్. లాట్స్లో అన్నీ చెప్తారు, పిఏలో చెప్పింది అన్నీ మళ్ళీ లాట్స్లో చెప్తారు. సో యూ విల్ ఆల్సో గెట్ టు నో everything what every zone officer is learning, everything what president is learning. Every member has an opportunity. And even there are lot of books internet lo meer JCI gurinchi pedithe bol publications bol vachestayi. So you can learn everything. నేను ఏం చేసేవాడినంటే I used to do ఎందులో అయినా సరే whatever platform I'm into, నేను అందులో కంప్లీట్గా క్లియర్గా తెలుసుకుని వెళ్తాను దేనికైనా. సో జేసీఐకి తెలుసుకోకుండా వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకున్నాను, అన్నీ క్లియర్గా నేర్చుకున్నాను, ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను, మీటింగ్స్కి అటెండ్ అయ్యాను, ట్రైనింగ్స్కి అటెండ్ అయ్యాను, ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను. సో దానివల్ల నాకు ఏంటంటే ఐ గాట్ టు నో మోర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ టెర్మినాలజీస్ కానీ. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ నేను జెడ్పీ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కూడా ఐ హ్యాడ్ అ బుక్ యాక్చువల్లీ. నేను నా ఓన్ క్వశ్చన్స్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ పాలసీ మాన్యువల్స్లోని మిగతా బుక్స్లో కూడా నా ఓన్ క్వశ్చన్స్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకుని ఐ యూస్ టు ప్రిపేర్ ఇట్ ఎవ్రీ డే. సో నథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ అ సింగిల్ డే. సో దెన్ ఐ గాట్ టు నో మచ్ నాలెడ్జ్ అండ్ that helped me a lot for this immediate next 2 steps. Super sir. So 2 best mantras అయితే మీ దగ్గర నుంచి నేను తెలుసుకున్నాను. The first thing is థింగ్స్ని రెగ్యులైజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ అన్నారు. అండ్ ఇంకొక విషయం, చాలా థింగ్స్ తెలియని విషయాలు మన చుట్టూ ఉంటూనే ఉంటాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ తెలుసుకొని చేయడం మాత్రమే. సో నేర్చుకొని ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్కి గ్రో అవ్వడానికి తెలుసుకోవాలి అని ఒక ఇంటెన్షన్తో ఒక స్టెప్ ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి అని. సో మెంబర్స్, తెలిసిన విషయమే మళ్ళీ ఒకసారి ఒక సక్సెస్ స్టోరీ నుంచి తెలిసింది అంటే దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు టేక్ ఇన్ టు యాక్షన్. సార్,
ప్రతి జర్నీలో, ఒక ఇండివిజువల్ జర్నీలో ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయో, ఒక లీడర్షిప్ జర్నీకి వచ్చేసరికి లీడింగ్ ఒక ఫ్యూ మెంబర్స్ అంటే దానికున్న ఛాలెంజెస్ ఇంకొక డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉంటాయి. సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ మీరు ఫేస్ చేసిన వాటిలో విచ్ ఛాలెంజ్ టెస్టెడ్ యూ ది మోస్ట్ అండ్ హౌ డిడ్ యూ ఓవర్కమ్ దమ్? సో దిస్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. యాక్చువల్లీ ఒక లీడర్కి డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ ఫేస్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా. బట్ వన్ థింగ్, నేను జడ్పీ అవగానే నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ రిమార్క్ ఏంటంటే, చైతన్య ఎల్లో ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు బాగున్నాడు, జడ్వీపీ అయిన తర్వాత కొంచెం హెడ్ వెయిట్ వచ్చింది, ఇక జడ్పీ అయిన తర్వాత ఇంక బాగా హెడ్ వెయిట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి నాకు ఒక రిమార్క్ వచ్చింది. నాకు ఐ థింక్ నేను ఎవరిదో ఎల్లో ఇన్స్టలేషన్లో కూడా ఐ హ్యాడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఆన్ స్టేజ్. I think I don't remember exactly which yellow installation, but I explained to somebody that no, this is because of the role, it is not because of my character. So that is one thing which I really, I mean, I felt bad basically. Because a person when he is an LO president, he has only look after his LO, and when ZVP he has to look into a complete region, and when he is a ZP he need to look into a complete zone. So we might not be able to give the same attention when we are as a LOM president. And కొంతమంది కోలం ప్రెసిడెంట్స్ ఉంటారు, లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ కోలం ప్రెసిడెంట్స్ అన్నప్పుడు when we were in the same year, that bonding is different. But again, I cannot be in the same way when I am ZP with the same people. So that is the biggest challenge. I wouldn't say the biggest challenge. I would say I felt a little bit bad when people were talking about me behind me in such a way. And they can directly ask me, because they are my friends only. I know they are my friends, but they started talking behind me, and okay, that is when I explained to them. But as you asked me, like, what is the biggest challenge? I would say the biggest challenge is, again, managing people from different cultures. I wouldn't say cultures, but they are from different professional backgrounds. Like, they are boss in their own field. They are boss for their own company. And when it comes to ZGV, they are not answerable, I would say, but they are responsible to certain positions what we have given them, or certain area which I assigned to them. I had to ask them, like, why you did not perform. But I have to ask them in a very polite way. I had to ask them, I had to praise some people. At the same time, I should praise the other people who did not even perform. When I'm sitting in a ZGB meeting, I have to look into all the officers' reports. Okay, one officer report could be good, the other one will be partially filled. But I had to know all these things before in hand. I had to open my system, my portal, and even if they submit the report or not, I had to have all the data with me. The same way, as I mentioned, people are from different professional backgrounds. They're bosses in their own companies, or they're boss for their own in their own profession. But still, when it comes to ZGB, they are answerable to me. But I have to ask them in a polite way. Controlling my anger is the biggest challenge I have faced. Even my wife says, one good thing after you have joined JCI is your anger came to me and my calmness came to you. So that is one thing. So that's what. So that is the challenge. Controlling my anger is a big thing. But again, this became a plus for me, because I can 100% say that I don't have any anger now. మొత్తం నా కోపం అంతా పోయింది. ఎక్కడికి పోయిందో even I don't know. I used to be very aggressive. I used to, even if somebody was when I'm driving my car, if somebody was coming in front, I used to stop and I used to thrash that fellow. I used to shout on that guy. But now, okay, go. So that is what, it helped me a lot to improve myself also. The challenges are also good for improving. That's what. దట్స్ సో నైస్ తమ్ముడు. బట్ కోపం తగ్గించుకోవడం అంటే అది చిన్న విషయం కాదు. ఫ్రాంక్లీ నాది సేమ్ స్టోరీ. 2018 వరకు రెబల్ అని పిలిచేవాళ్ళు నన్ను అందరూ కూడా. 2019 తర్వాత రెబల్ అనే వర్డ్ నేనే మర్చిపోయాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. రీసెంట్లీ మా ఆల్బమ్ మెంబర్స్తో కూడా ఇదే షేర్ చేసుకున్నాను. జేసీ నా కోపాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయింది పీపుల్ మేనేజ్మెంట్లో అనేసి, అట్ ది సేమ్ టైం లీడర్షిప్లో కూడాను. తమ్ముడు ఒక విషయం, లైక్ జేసీఐకి ఎవ్రీ ఇయర్ మెంబర్షిప్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వడానికి, మెంబర్షిప్ పాజిటివ్ అవ్వడానికి కొంతమంది ఇన్యాక్టివ్ మెంబర్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, కొత్త వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అవుతుంటారు. ఈ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఓవరాల్గా జోన్ పాజిటివ్ అయిందంటే ఒక ఎల్ఓ డౌన్ అయినా కొత్త ఎల్ఓస్ రావడం వల్ల, లేదా ఉన్న ఎల్ఓస్ గ్రోత్ వల్ల కొత్త మెంబర్స్ అయితే వస్తున్నారు, ఇది ఫర్ షూర్. సో కొత్త మెంబర్స్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్, మనం గ్రాస్ రూట్ మెంబర్స్ అంటాం కదా, వాళ్ళందరికీ
నీలాగా నాలాగా ఒక లాంగ్ రన్ జేసీఏలో ఉండాలి అంటే కనుక వాట్ వన్ బెనిఫిట్ ఆర్ వాట్ వన్ ఫ్యాక్టర్ దట్ యూ విల్ డైరెక్ట్లీ టెల్ దెమ్ సో దట్ వాళ్ళకి ఈ ఆర్గనైజేషన్ అంటే చిన్నది కాదు, 11 years కంప్లీట్ చేసిందంటే చిన్న ఆర్గనైజేషన్ కాదు, సో ఇక్కడ ఏదో ఉంది అని చెప్పాలంటే నువ్వేం చెప్తావు? చలో. ఇప్పుడు మీరు అన్నది కరెక్టే. మనకి కొత్త ఎల్ఓస్ వస్తుంటాయి, పాత ఎల్ఓస్ కొన్ని డౌన్ అయిపోతూ ఉంటాయి, అందులో మెంబర్స్ కింద షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటారు, అవన్నీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్. కానీ బట్ కమింగ్ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ గ్రాస్ రూట్ మెంబర్స్కి వాళ్ళని ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఎల్ఓ ప్రెసిడెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. మీరు చేసే ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ఒక ప్రాజెక్ట్ చైర్పర్సన్, ప్రాజెక్ట్ లీడర్ అని పెట్టండి. యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఏ లీడర్, మీరు లీడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. బట్ వన్స్ యూ గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ యాజ్ ఎ లీడర్షిప్ పొజిషన్, just imagine how specially they'll feel. So for every project, change project chairperson, change the different project coordinator, give them some responsibilities. Meer idu deal cheyandi. Ultimately they have to tell to the president. But once if you are giving an opportunity to a new member, okay, he also feels that importance. Okay, ఇప్పుడు మెంబర్స్ ని జాయిన్ చేసేసి ఏదో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాక్టివేట్ చేసి మనం ఫార్వర్డ్ మెసేజ్లు చేసేయడం వల్ల పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఎనీ న్యూ మెంబర్ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ దెమ్, గివ్ దెమ్ అన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, గివ్ టు ద సెక్రటరీ, కాల్ చేసి అందరిని ఇన్వైట్ చేయమని చెప్పాలి, ప్రతి ప్రెసిడెంట్ కూడా. ఇఫ్ యూ కాల్ దెమ్ ట్వైస్ దే మైట్ నాట్ కమ్, కాల్ దెమ్ థ్రైస్ దే మైట్ నాట్ కమ్. If you call them 4th time or 5th time, okay, ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తున్నారు కదా, అట్లీస్ట్ లెట్ us show my face అని చెప్పి దే విల్ కమ్ టు ద ప్రోగ్రామ్స్. వన్స్ దే కమ్ టు ద ప్రోగ్రామ్, ఇంట్రడ్యూస్ దట్ గ్రాస్ రూట్ మెంబర్ టు ఆల్ ద మెంబర్. ఇప్పుడు ఒక ప్రెసిడెంట్కి తెలియకుండా ఏ మెంబర్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వలేడు, ఒక ప్రెసిడెంట్కి తెలియకుండా ఏ మెంబర్ కూడా మనకి యాక్టివేట్ అవ్వలేడు. సో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ దిస్ యాక్షన్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లామ్లో ఉన్న సీనియర్ మెంబర్స్ ఏంటంటే మనం ఎలా సస్టైన్ చేయగలిగాం లామ్ని, అలాంటి ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా కొత్త ప్రెసిడెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు, కొత్త మెంబర్స్కి కూడా. అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా మెంబర్స్ రాకుండా మనం ఏం చేయలేము కదా. సో ప్రెసిడెంట్ ఆబ్వియస్లీ హీ విల్ కీప్ ద ఎఫర్ట్స్. అండ్ గ్రాస్ రూట్ మెంబర్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సస్టైన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అన్ అ లాంగ్ రన్ ఇన్ జేసీఆర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు ద గ్రేటర్ హైట్స్ ఇన్ జేసీ లీడర్షిప్ ladder కానీ మీరు ట్రైనింగ్ ladderలో కానీ వెళ్ళాలి అంటే పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. పార్టిసిపేషన్ లేకుండా మీరు ఏది నేర్చుకోలేరు. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో, పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ ఎనీ సక్సెస్. మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మీరు అటెండ్ అయితేనే, మీటింగ్స్ అటెండ్ అయినా, ఫంక్షన్స్ అటెండ్ అయినా, గ్యాదరింగ్స్ అటెండ్ అయినా ఇది చేయాలి. ఫర్ ద ఎంటైర్ లాంగ్ నేనేం చెప్తానంటే, స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ద మెంబర్స్, హ్యావ్ సమ్ గ్యాదరింగ్స్. అంటే మీరు ఎల్జీబీ మీటింగ్ అంటే మనం ప్రొఫెషనల్గా ఎల్జీబీ మీటింగ్ పెట్టేసుకోవడం లేదు. గో ఫర్ ఎ బీచ్ వాక్ విత్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పండి, లేదంటే బీచ్ వాక్ విత్ యువర్ సీనియర్ ఎల్లో మెంబర్ అని పెట్టండి. గో ఫర్ ఎ పానీపూరి అండ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పానీపూరి, గో ఫర్ సమ్ స్నాక్, సింపుల్ బైట్, గో ఫర్ ఎ కాఫీ మీట్. సో ఇలాంటివి అవుతూ ఉంటుంటే మెంబర్కి ఇంటరాక్షన్ బాగా పెరుగుతుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ నాకు ఈ వాట్సాప్ అని చాలా రోజుల వరకు నాకు కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యేది కాదు. బట్ వన్స్ ఐ థింక్ వెన్ అనుష వాజ్ I asked her what is it actually అంటే అప్పుడు చెప్పింది. బట్ రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఎవరైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ ఎ స్పెషల్ గిఫ్ట్ టు దిస్ పర్సన్ ఎవరి ఐడియా అయితే ఉందో అది వాట్సాప్ అని, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మేడం మీదే అనుకుంటా ప్రాబ్లీ. బట్ ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ ఐడియా బికాజ్ యు ఆర్ కీపింగ్ యువర్ మెంబర్స్ కనెక్టెడ్. సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ వే యూఆర్ కీపింగ్, బీట్ వర్చువల్లీ ఆర్ ఫిజికల్లీ, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ మీరు ఇలా మెంబర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ మెంబర్స్ గురించి తెలుసుకుని అందరికీ తెలియజెప్పడం చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ అండి. అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ జేసీఐ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్ మెంబర్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళరు, బికాజ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్, యూ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్యాదరింగ్స్, యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మీటింగ్స్, యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ట్రైనింగ్స్, వాట్ నాట్, యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, ఫర్ గ్రాస్ రూట్ మెంబర్స్, మీరు లాంగ్ రన్లో వెళ్ళాలి అంటే ఓన్లీ మంత్ర ఈజ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్, నాట్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్, పాసిబుల్ ప్రోగ్రామ్స్, లెట్స్ సే పాసిబుల్ ఈవెంట్స్, పాసిబుల్ ట్రైనింగ్స్. మీకు ఎప్పుడు కుదురుతుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఉంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ, పీపుల్ విల్ రిమెంబర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్, పీపుల్ విల్ గివ్ యూ ఛాన్సెస్, అండ్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో రికగ్నైజ్ యూ. షూర్ చైతన్య గారు. సో అండ్ వీ హ్యావ్ నోటెడ్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ అంటే ఒక వార్నింగ్, ఒక సైన్ లాగా ఫర్ టు ఆల్ ది ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ టు ఆల్ ది మెంబర్స్, టు గ్రాస్ రూట్ మెంబర్స్కి అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రెసిడెంట్స్కి ఒక బెస్ట్ అడ్వైజెస్ అండ్ బెస్ట్ అంటే తీసుకోవాల్సిన స్టెప్ ఏంటో చెప్పారు. అండ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ నైస్ సార్. ఇంకొక విషయం సార్, నార్మల్గా ఏ స్పీకర్ వచ్చినా బిఫోర్ దట్ వీ డూ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీ నార్మల్గా ఒక స్పీకర్ గురించి. అండ్ వీ నో దట్ మీ గురించి చైతన్య గారు అంటే you are known for being fast in action and sharp in decision making.
So how do you take difficult decisions when you are dealing with so many people? Zone president అంటేనే చాలా మెంబర్స్, సో చాలా మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటప్పుడు హౌ డూ యూ టేక్ డిఫికల్ట్ డెసిషన్స్ సార్? మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఐ మీన్ కొంతమందికి బెనిఫిట్ ఉంటుందండి, అలాగే కొంతమంది దానివల్ల ఎఫెక్ట్ కూడా అవుతుంటారు. సో ఒకటి ఏంటంటే మన జోన్లో ఎస్పెషల్లీ మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ పీపుల్, ఏంటంటే దాన్ని తలలు పండిపోయిన వాళ్ళు అంటారు కదా జేసీఐలో, అలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు మనకు సపోర్ట్ చేయడానికి. సో దానివల్ల డెసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈజీ డెసిషన్స్ కాదు, టఫ్ డెసిషన్స్ కూడా కొన్నిసార్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ దెర్ ఆర్ పీపుల్, ఎందుకంటే డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు సింగిల్ డెసిషన్ ఎప్పుడు తీసుకోకూడదండి, అండ్ ఈవెన్ ఇమీడియట్ డెసిషన్స్ కూడా తీసుకోకూడదు. బికాజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ డెసిషన్ వెన్ యూఆర్ యాంగ్రీ, యూ మైట్ లూజ్ సంబడి హూ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు యూ. So there are certain decisions which you need to take when you are in a cool mind. సో అందుకని ఒక డెసిషన్ తీసుకునే ముందు నేను ఎప్పుడు సింగిల్గా డెసిషన్ తీసుకోను. ఆ డెసిషన్ షుడ్ ఆల్వేస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ టీమ్, ఎందుకంటే యూఆర్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, యూఆర్ నాట్ ఇన్ సమ్ కంపెనీ ఆర్ సంథింగ్, అండ్ దట్ టు యూఆర్ ఇన్ ఎ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇందులో ఎవరిని మనం ఏంటది, యూ కెనాట్ షౌట్ ఆన్ సంబడి, యూ కెనాట్ ఆస్క్ సంబడి వై యూ డిడ్ నాట్ కమ్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే వస్తారు. యూ నీడ్ నాట్ ask them to you cannot shout on the people, because this is an individual organization and membership driven organization, especially membership driven organization కాబట్టి మెంబర్స్ మీద అడిస్తే ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనకు కనబడరు వాళ్ళు. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ మెంబర్స్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ద టైం. అండ్ అలాగే డెసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు స్పీడ్ డెసిషన్స్ అయి ఉండొచ్చేమో ప్రాబబ్లీ, బట్ డెసిషన్ మాత్రం ఇండివిజువల్ డెసిషన్ ఎప్పుడు ఉండదు, ఇట్ ఈస్ అ టీమ్ డెసిషన్ అండి. Whether it could be a ZGB decision or discussed with senior and then took a decision, or discussion with family and then take a decision, or whatever, that is what, it's a team decision always. గ్రేట్ తమ్ముడు. నువ్వు ఎల్ఓ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు లైక్ 2023లో, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, 2024లో యూ హోస్టెడ్ లాట్స్. In the same year you hosted ZTWS. Lords-ను హోస్ట్ చేసినప్పుడే we all predicted that this LO is going to do something great this year, and you have proven that with outstanding LO of JCI India. అవార్డు తీసుకోవడం అంత చిన్న పని కాదు. సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ ZVPగా అయిన తర్వాత ఐ థింక్ యూ ఆర్ ద వెరీ ఫాస్టెస్ట్ ZVP టు బికమ్ పాజిటివ్. అండ్ ఈ ఇయర్ జెడ్పీగా చూస్తే ఎన్ని అచీవ్మెంట్స్ చేయాలో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడాను ముందే టిక్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయినట్టుగా, చెక్ లిస్ట్ మొత్తం టిక్ పెట్టుకున్నట్టుగా వెళ్ళిపోయాయి. అండ్ ఆల్రెడీ కమింగ్ టు ఎల్ఎంసి, ఇట్స్ ఆల్రెడీ టాప్ చాట్స్. ఇంకా నీ టెన్యూర్ జోన్కాన్ వరకు టిల్ December 31, 2026 యూ స్టిల్ హ్యావ్ మెనీ డేస్, మోర్ దెన్ 4 months 20 days. నీ మైండ్లో ఈ టర్మ్లో ఈ 4 months 20 daysలో ఏదైనా ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే జోన్ 4లో ఆల్ ద ఎల్ఓస్ 80% ఆఫ్ ద ఎల్ఓస్, మోర్ దెన్ 80% ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే వాట్ వుడ్ బి దట్ ఐడియా వేర్ వీ ఆల్ యునైటెడ్లీ కెన్ డూ ఏ మ్యాజిక్ ఇన్ దిస్ జోన్? నేను జెడ్పీగా చార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన జోన్ అంటే ఐ వాంటెడ్ టు ఫోకస్ ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. జేసీ ఇండియాలో 6 areas ఉన్నాయి. 6 areasని మనం ఎందుకు అసలు కవర్ చేయలేకపోతున్నాం? వన్ థింగ్, ట్రైనింగ్స్ ఆల్వేస్ జోన్ 4 హ్యాడ్ అ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ట్రైనింగ్స్. అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఏరియాలో కూడా ఈసారి 100% ఎఫిషియన్సీ ఎల్ఓస్ ఎక్కువ రావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో మనం మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. 111 బ్లడ్ డొనేషన్ యూనిట్స్ అన్నారు, తర్వాత ఇంకా కాబిల్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా చేస్తున్నారు, తర్వాత సిగ్నేచర్ సస్టైనబుల్ సిప్పింగ్లో కూడా ఈవెన్ ఎస్టర్డే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే వీఆర్ ద టాప్ 1 ఇన్ ఫ్రమ్ January to June కంపేర్ చేసుకుంటే జోన్ 4 ఇస్ ఇన్ ద టాప్ లెవెల్. సో అన్ని ఏరియాస్లోనే వీఆర్ డూయింగ్, ఈవెన్ ఇన్ బిజినెస్ ఏరియాలో కూడా వీఆర్ ఇన్ ద బైఫ్రమేజ్ జేసీస్లో సమ్ ఫ్లైయర్ చూశాను నేను, ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ డోంట్ రిమెంబర్, వీఆర్ ఇన్ సమ్ పొజిషన్, ఇన్ ద టాప్ పొజిషన్ ఓన్లీ. సో అలాగే నాకు ఎప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ దట్ వీఆర్ ల్యాకింగ్ ఇన్ పిఆర్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఏరియా. సో అందుకని నేను ఈ ఇయర్ పిఆర్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఏరియా కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అని చెప్పి, లక్కీ ఇనఫ్ దట్ వీ హ్యాడ్ walkathon in the beach on Feb 1st.
క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ వాకథాన్ అని చెప్పి. దట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ థింగ్ బికాజ్ ఓన్లీ వైజాగ్లో 280 మెంబర్స్ ప్లస్ జేసీఏ మెంబర్స్ గ్యాదర్ అయ్యారు. దట్ వాజ్ అ గ్రేట్ థింగ్, లక్కీ ఎనఫ్. బట్ అప్పుడు నాకు ఐ హ్యాడ్ ఎ థాట్ దట్ వై కాంట్ వీ డూ అ బైక్ ర్యాలీ ఆఫ్ యాంటీ డ్రగ్ అవేర్నెస్. సో దట్ వాజ్ మై డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ ఇయర్. ఎందుకంటే వీఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 3 months. బడ్జెట్లు వేస్తున్నాము, రైటర్స్తో మాట్లాడుతున్నాము, మధ్యలో మనకి జోన్ ఈవెంట్స్ రావడం, తర్వాత నేషనల్ ఆఫీసర్స్ విజిట్స్ ఉండడం, అండ్ నాకు ఎన్జీబీ మీటింగ్స్ ఉండిపోవడం, ఇలాగ సంథింగ్ ఇట్ వాస్ గెటింగ్ డిలేడ్. బట్ బిఫోర్ జోన్కాన్ డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే మై ఐడియా ఈజ్ ఇన్ దిస్ వే, వీల్ కవర్ ద ఎంటైర్ జోన్ ఆన్ బైక్స్. ఎంతమంది రాగలరో అంతమంది, ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ దేర్ పర్టికులర్ ఏరియాస్ ఆల్సో కెన్ జాయిన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ డే. సో మా ప్లాన్ ఏంటంటే వీ వాంట్ టు డ్రైవ్ ఎంటైర్లీ ఫ్రమ్ ఇచ్చాపురం టు కాకినాడ. ఆ ఇచ్చాపురం టు కాకినాడ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి దారిలో వీ వాంట్ టు విజిట్ 60 ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనుకున్నాం. అంటే ఇచ్చాపురంలో కొన్ని కాలేజెస్, పలాస, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అలాగా మన రిప్రజెంటెడ్ లామ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ ఏరియాస్కి వెళ్ళి అట్లీస్ట్ 2 schools, మినిమం 2 schools చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాం. 2 schools కానీ 2 colleges కానీ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి యాంటీ డ్రగ్ మీద, ఐ మీన్ డ్రగ్ యూసేజ్ వల్ల ఉన్న డిఫెక్ట్స్ ఏంటి, దీని గురించి ఒక చిన్న 30 to 45 minutes సెషన్ ఇలా చెప్పి. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈగల్స్ గ్రూప్ అని ఉంటుంది. లక్కీ లైక్ హౌ వీఆర్ కాల్డ్ ఈగల్స్ జోన్ 4, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈగల్ అన్న గ్రూప్ ఉంది. దట్ ఈజ్ యాంటీ డ్రగ్ అవేర్నెస్ గ్రూప్ బై నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రియేట్ చేశారు, అది ఈగల్ గ్రూప్ అని. సో వీఆర్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ విత్ దమ్. వీ అప్రోచ్ దమ్ డైరెక్ట్లీ. ఆ సిఐ కూడా మనకి he gave them permission, he gave us complete permission to ride all the way. So only thing now what we are doing is we are looking for the proper date. అంటే దేనికి కొలైడ్ అవ్వకుండా చూస్తున్నాము, డేట్స్ కొలైడ్ అవ్వకుండా చూసి బిఫోర్ జోన్కాన్ డెఫినెట్లీ అన్ని ఎల్ఓస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. మై విష్ ఈస్ దట్ ఆల్ ఎల్ఓస్ విల్ పార్టిసిపేట్ అండ్ అట్లీస్ట్ దే కెన్ కమ్ ఫర్ ఎ రైడ్ when we are doing in Vizag LOs. కొంతమంది జాయిన్ అవుతారు, some presidents are interested to join from ఇచ్చాపురం to కాకినాడ. బట్ కొంతమంది whoever cannot spend so much of time, at least they can spend అనకాపల్లి వరకు అన్న రావచ్చు, ఆర్ అట్లీస్ట్ విజయనగరం వరకు అన్న రావచ్చు. సో దట్ ఆల్ ది ఎల్ఓస్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ థింగ్. అండ్ సో దీనికి ఏంటంటే బైక్స్ అంటే కంప్లీట్గా మనం స్పోర్ట్స్ బైక్సే యూస్ చేయాలి, ఆడదేం లేదు. So we want to create an impact. We want to show JCI is in the society. We want to show that JCI is fighting for some good cause. So that is one main project I targeted this year, PR and marketing year. Anti-drug awareness bike rally. Great initiative, Chaitanya garu. So ఏదైతే యాంటీ డ్రగ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనే మీరు ఇనిషియేటివ్ ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారో, ఐ విష్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ అహెడ్. అండ్ నాకు ఒక డౌట్ సార్, నార్మల్గా ఒక మెంబర్గా నేను వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ కన్ఫ్యూజ్డ్ థింగ్. ఒక జేసీఐలోకి వచ్చిన వెంటనే ఒక డిఫరెంట్ రోల్స్లో డిఫరెంట్ మెంబర్స్ని చూశాను. లైక్ ఒకరు డైరెక్టర్, ఒకరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటూ, ఒకరు ప్రెసిడెంట్ అంటూ. సో డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ని డీల్ చేసినప్పుడు నేను ఆ రోల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక రోల్లోకి వెళ్ళాలి అని టార్గెట్ చేస్తూ వెళ్ళేదాన్ని. సో నవ్ ఐ గాట్ అ ఛాన్స్ టు టాక్ విత్ ద జోన్ ప్రెసిడెంట్. సో మీ రోల్లో సో వాట్ యు డీల్ విత్ సార్? నార్మల్గా ఒక జోన్ ప్రెసిడెంట్ జేసీఐలో అసలు ఏమేమి వర్క్స్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు, ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీరు తీసుకుంటారు సార్? జోన్ ప్రెసిడెంట్ అనగానే చాలా మందికి ఎప్పుడెప్పుడు కనబడతారంటే జోన్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్స్టలేషన్స్లో స్పీచ్లు కానీ, ప్రోగ్రామ్స్లో గెస్ట్లుగా వెళ్ళి స్పీచెస్ ఇవ్వడం కానీ ఇలాగ ఉంటుందండి. బేసికలీ జోన్ ప్రెసిడెంట్ రోల్ అది ఒకటే కాదు. సో మీకు అందరికీ అంటుంటారు కదా, ఫస్ట్ పిఆర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద జోన్ అని చెప్పేసి మన జోన్ ప్రెసిడెంట్ అంటూ ఉంటాం. అంటే హీ షుడ్ రిప్రజెంట్ హిజ్ ఎంటైర్ జోన్ ఇన్ ద నేషనల్ బాడీ. ఎన్జీబీకి వెళ్తాం, మాకు నేషనల్ గవర్నింగ్ బోర్డ్ మీటింగ్స్ అని ఉంటాయి. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ద ఎంటైర్ జోన్ని ఈ పర్సన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. లైక్ మీ దెర్ ఆర్ అదర్ 28 జోన్ ప్రెసిడెంట్స్. సో అలాగా ఇఫ్ ఎనీథింగ్ కమ్స్ ఇన్ జోన్, లైక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎ మెంబర్, it has to go through the zone president. If there is any subsidy that needs to be processed, that has to go through the zone president. Until and unless zone president approves, nothing will happen. And రీసెంట్గా ఇప్పుడు చాలా చేంజెస్ కూడా చేశారు. ఏ జోన్ ఈవెంట్లో అయినా పార్టిసిపేషన్ రిలేటెడ్ ఎంఆర్ఎఫ్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా జోన్ ప్రెసిడెంట్ రెస్పాన్సిబుల్. సో ఐ హ్యాడ్ టు ఎంటర్ ఇట్. సో జోన్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ డూయింగ్ ఈస్ హీ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఎంటైర్ జోన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ జేసీఐ ఇండియా. అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ వచ్చిన ఎకలాడ్స్ అన్నీ కూడా జోన్ ప్రెసిడెంట్గా వస్తున్నాయి ఆబ్వియస్లీ.
అక్కడ రీసెంట్లీ మేడ్ హవ్ సీన్ మనం జోన్ ఎర్లీగా పాజిటివ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే మా ఫేసెస్లో మాస్క్ పెట్టుకుని దర్ డిడ్ ఎ ర్యాలీ దర్. దట్ వాజ్ అ గ్రేట్ థింగ్. ఇంకా అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ జోన్ ప్రెసిడెంట్కి ఏంటి ఉంటాయి అంటే హీ షుడ్ టేక్ కేర్ దట్ జోన్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ డౌన్. అందుకనే ఎల్ఓస్తో మాట్లాడి ఎల్ఓస్తో ప్రోగ్రామ్స్ చేయించుకొని, అంటే కోర్స్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ అల్టిమేట్లీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా సరే దిస్ ఆల్ క్రెడిట్ కోడ్స్ గోస్ టు ది all the grassroots members, all the LO presidents, all the LGB officers and everybody. But zone president ఏంటంటే he is the only person who is representing zone and every responsibility అంటే like if something should happen from NHQ, something should happen in JCI India with respect to the zone, without the knowledge of zone president it should not happen. So zone president should monitor everything, zone president should report everything. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫ్లైయర్స్ అన్నిట్లో చూడండి వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టాప్ 2 అని, టాప్ 4 అని, టాప్ 1 అని వస్తుంది కదా. సో ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ టు జేసీ ఇండియా. హౌ మచ్ వీఆర్ డూయింగ్, హౌ మచ్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇవన్నీ పెడితే అప్పుడు దిల్ కంపేర్ అండ్ దెన్ దిల్ కమ్ అప్ విత్ దీస్ నెంబర్స్. సో ఆల్ ద డేటా హ్యాస్ టు బి సెంట్ టు ఎన్హెచ్క్యూ ఫ్రమ్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ. ఈవెన్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ విజిట్, ఎన్విపి విజిట్ అయినా కూడా అది కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడి డేట్ సెట్ చేసుకుని మన జోన్లో మనకి జోన్ ఈవెంట్స్ ఏం లేకుండా చూసుకుని వాళ్ళకి అంత ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అంతా చేసి ఇవన్నీ కూడా జోన్ ప్రెసిడెంట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్. టైం ఇవ్వట్లేదు, కొంచెం సీరియస్గా వెళ్ళిపోతున్న కాన్వర్జేషన్, చిన్న ఫన్ చేద్దాం. ఓకే తమ్ముడు, ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్. నాకు దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్ ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుందో నా దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ కూడా అంతే ఫాస్ట్గా రావాలి. ఓకే, నేను ఒక 5 మెంబర్స్ పేర్లు చెప్తాను ఆర్ వాళ్ళ రోల్స్ చెప్తాను నీ లైఫ్లో ఉన్న వాళ్ళది. వాళ్ళకి నీ మీద ఉన్న కంప్లైంట్ ఏంటో నువ్వు చెప్పాలి. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పావు, బట్ స్టిల్ అది కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉంటే చెప్పు, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఇట్స్ ఓకే. సో నీ వైఫ్కి నీ మీద ఉన్న బిగ్గెస్ట్ కంప్లైంట్. టైం ఇవ్వట్లేదు. నీ పేరెంట్స్కి నీ మీద ఉన్న బిగ్గెస్ట్ కంప్లైంట్. హెల్త్ పాడు చేసుకుంటున్నావు. నీ పిల్లలకి నీ మీద ఉన్న బిగ్గెస్ట్ కంప్లైంట్. వాళ్ళతో ఆడుకోవట్లేదు. పాస్ జోన్ ప్రెసిడెంట్స్కి ఎవరైనా 1 or 2 అయినా వాళ్ళకి నీ మీద ఉన్న బిగ్గెస్ట్ కంప్లైంట్. ఎవరి మాట వెంట తన పొందం చేసుకెళ్ళిపోతాడు. అండ్ ఫైనలీ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్కి నీ మీద ఉన్న కంప్లైంట్. జోన్కి వస్తే ఏది డెసిషన్ అయినా చెప్తే వెంటనే నేను తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయను. అది వండర్ఫుల్, సూపర్. హేమా, ఓవర్ టు యూ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Sir, normalga beyond awards and position, how is JCA helping you contribute to society and create an impact in people's lives? ఓకే, వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ ఆల్సో, నాకు ముందు నుంచి సోషల్ సర్వీస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. లైక్ ఇక్కడ మనం వచ్చేటప్పుడు మన కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అంటాం మనం. చిన్నప్పటి నుంచి అంటే కాదు, బట్ when I was in a position to offer something to somebody, I never used to hesitate. చాలా మందికి స్కూల్ ఫీజెస్కి హెల్ప్ చేశాను, బ్లడ్ డొనేషన్ చాలాసార్లు చేశాను, కొంతమందికి బుక్స్ కూడా నేను ఇచ్చాను. ఇలాగ చాలా యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి. బట్ జేసీఐ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ గాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్. I would say it is a perfect platform where I can identify the real problems ఎక్కడ ఉన్నాయో, నిజంగా జనాలకి అంత అవసరం ఉందా లేదా, అది కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి కూడా. అంటే ఇంతమంది ఇండివిజువల్గా చేయడం వేరు, వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ ఎ టీమ్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ ఎ బిగ్ ఇంపాక్ట్. చాలా మందికి, ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది. వన్ గుడ్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే ఈజ్ దిస్ LMC కాంట్రిబ్యూషన్స్ నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో, every year I contribute something to JCI India, and that is helping a lot of people, lot of kids especially. And especially ఈ ఇయర్ ఎంపవర్ హర్ అని ఒకటి లాంచ్ చేశారు కదా, అది ఇంకా మంచి వండర్ఫుల్ థింగ్ అది. సో నేను వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ JCI gave me a platform to identify the places where the real problems are. So because only when you need ఎందుకంటే JCI నాకు ఎందుకు how is it helping you అన్నారు కదా, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా నేర్చుకున్నానండి. మనకి JCI యాక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ రియల్లీ డూ ఎ ప్రాజెక్ట్ విత్ దట్ JCI యాక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్, యూ కెన్ రియల్లీ గివ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ టు అ ప్రాబ్లమ్. అండ్ అందులో నీడ్ అసెస్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ నీడ్ అసెస్మెంట్ అనే కాన్సెప్టే నాకు తెలియదు ముందు. అసలు JCIకి వచ్చిన తర్వాతే అసలు నీడ్ అసెస్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ నాకు తెలిసింది. సో దానివల్ల రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసి దానికి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడానికి నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ వే JCI హెల్ప్ మీ అలాట్ ఇన్ దట్ వే. వెరీ నైస్. ఎస్, సో జోన్ ప్రెసిడెంట్గా
ఈగల్ జోన్ ప్రెసిడెంట్గా ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద జోన్ 4లో ఉన్న ఆల్ ఎల్బోస్ తలక పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నావు. సో మేము ఇవాళ నేను వాట్సాప్ వాణిలో హోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ వాంట్ టు లిజన్ ఫ్రమ్ యూ. జేసీఏ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్ ఆర్ ఆర్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ మై లో మెంబర్స్ ఆఫీసర్స్ నీకు ఎవరైతే తెలుసో గివ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఫర్ అబౌట్ ఎవ్రీవన్ హూమ్ యూ నో ఫ్రమ్ జేసీఏ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఎవరి గురించి చెప్పడం మానేస్తాను. ఇది ఇరకాటంలో పెట్టారు రాజేష్ గారు నన్ను. ఓకే, పర్లేదన్నా, నువ్వు నన్ను ఏమన్నా నాకేం ఇబ్బంది లేదు. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ మీతోనే స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను ఐ థింక్ లాస్ట్ 2023 జోన్ కాన్ మీరు చేశారు కదా, రైట్? 2023 జోన్ కాన్ చేసినప్పుడు సో దట్ టైమ్ ఐ సా ఎ టీమ్, యాక్చువల్లీ ఒక ప్రాపర్ జేసీఏ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్ టీమ్. ఎందుకంటే ఎండింగ్లో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ యువర్ డూయింగ్ ద ట్రైన్ యాక్ట్, యూనో అందరూ పట్టుకుని దేవర్. నాకు ఇప్పటికీ ఐ రిమెంబర్ దట్ సీన్ బ్యూటిఫుల్లీ. ఎందుకంటే మీరు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వెనకట్లా, నాకు అందరి పేర్లు గుర్తులేవు, కానీ మిమ్మల్ని అంతా ముందు నుంచి నాకు గుర్తు. అండ్ నేను మిమ్మల్ని చూసాను ఆ ఇయర్ 2023 ఎప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేశారు. 3 years ఒకే ఇయర్లో ఎక్స్టెండ్ చేశారు, రైట్? జెడ్వీపీ ఇయర్లో 3 years ఎక్స్టెండ్ చేశారు, 5 years ఎక్స్టెండ్ చేశారు. బట్ ఎక్సలెన్స్ బజ్, ఎక్సలెన్స్ స్కోర్ ఇవన్నీ చేశారు కదా. సో మేము అనుకున్నాం అనమాట, అంటే ఇలా వస్తుంది అనమాట, ఏబిసి ఆర్డర్లో వస్తుంది అని చెప్పేసి అప్పుడు మేము అనుకునే వాళ్ళం మా లాంలో. అంటే మేము ఇంకా అప్పుడు ఇంకా ప్రెసిడెంట్స్ అది కూడా కాదు కదా. సో మాకేంటంటే ఒక జెడ్బీపీ అంటే ఇంత బాగా చేయాలి, ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి. బట్ మీ ట్రైనింగ్స్ కూడా నేను చాలా అటెండ్ అయ్యాను, మీ స్పీచెస్ కానీ మీ ట్రైనింగ్స్ కానీ. బట్ రియల్లీ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఆ ఫన్ వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎలా చెప్పాలని చెప్పి మీ దగ్గర నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. అది ఫస్ట్ థింగ్. అది నేను మీతోనే స్టార్ట్ చేస్తానని చెప్పాను, మీతోనే స్టార్ట్ చేశాను నేను. బట్ ఎక్సలెన్స్లో ముందు నేను మెంటర్ కాబట్టి మీరు ఎల్లోకి మీ గురించి చెప్పాను నేను. తర్వాత అసలు మొత్తం ఎంటైర్ జేసీఏ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ యూనిక్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ యూ ప్లాన్, irrespective of whoever is the president or irrespective of whoever is the member, ఎవరు సెక్రటరీ అయినా ఎవరు ట్రెజరర్ అయినా సరే, యూ హ్యావ్ ఎ టీమ్, యూ డిస్కస్ ఇన్ ఎల్జీబీ అండ్ దెన్ యూ కమ్ అప్ విత్ సమ్ డెసిషన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నాకు ఇన్స్టలేషన్లో మీరు ఒకసారి చెప్పారు, లాస్ట్ ఇయర్ జేసీఏ వీక్లో మనోజ్ గారు ఎంత ఇబ్బంది పడిపోయేవారో రిపోర్ట్స్కి. సార్ చూడండి అందరూ రిపోర్ట్లు పెట్టేస్తున్నారు, మనం పెట్టట్లేదు అని చెప్పేసి మీరు ఒక మాట అన్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఒక లాంగ్లో నుంచి ఒక మెసేజ్ బయటకు వెళ్ళినా సరే, సో ఇట్ ఈస్ అ కలెక్టివ్ డెసిషన్. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ నెల్లో వెరీ స్ట్రాంగ్. సో ఒక ఎల్జీబీ అంటే జస్ట్ ఒక అప్రిషియేషన్ మెసేజ్ మేము ప్రోగ్రామ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఏదో పెట్టడం, కొలేజ్ చేసి పెట్టడం కాదు. I sincerely feel that before posting anything in the group, you are always posting in your group and then it comes out. I hope that is your working style. So that is very important. Because only president is not doing anything. Without members' participation, president ain't cheyaledu. If secretary is doing some reporting, it doesn't mean that secretary alone done the job, right? So it is a collective decision. JCA Visag Excellence, really I appreciate your teamwork. నాకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నుంచే కాదు, ఈవెన్ మీ ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్స్ చేసినప్పుడు కూడా, లాస్ట్ టైం గేమ్ ఏదో కండక్ట్ చేశారు, అక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఐ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సమ్ ఫర్ యువర్ వ్యాక్సినేషన్ ఓన్లీ. బికాజ్ చిన్నపిల్లలకి, ఆడపిల్లలకి మనం చేస్తుంది అది. సో నేను అందుకనే ఈ ఇయర్ కూడా నేను చేయడానికి చేసినది. అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఆల్సో, అండ్ ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ దట్ వన్. అండ్ నాకు ఆఫ్టర్ మనోజ్ ఐ నో పర్సీస్ వెరీ వెల్, బికాజ్ she was doing that MC on your installation. I was really impressed with the way the accent. Our accent నాకు చాలా ఇష్టం, నేను ఎప్పుడూ అప్రిషియేట్ చేస్తాను నేను. అండ్ I also told you that you will become a national trainer one day, because you have a wonderful national trainer in your alone. Okay, take his guidance completely and definitely you will be very successful, because we need trainers in JCA India. Okay, all the best, Persis. Secretary Persis, I should say. అండ్ అందరి గురించి చెప్పి ఇంకా నేను నా మెయిన్ టీంలో ఉన్న ఒక మెంబర్ గురించి చెప్పాలి, అకల్య. అకల్యకి నాకు ఎంత క్లోజ్ బాండ్ అంటే, మేము వెన్ యూఆర్ అట్ OTS, అందరూ ట్రావెలింగ్ అయిపోయింది, అందరూ టైర్డ్ అయిపోయారు. we both are not sleeping. We were discussing about what we should do for the entire 2026 year. So she is a very visionary leader actually, and obviously great dancer, andarki telusinde, and very friendly too, because her husband kuda naku manchi close friend Sidhu, and yes, she is a very fantastic, and she is also your LO advisor kuda anukunta kada, as far as I know.
And very good that see, when you have an mentoring mentor and when you have an advising advisor, what will stop JCA Vizag Excellence? And JCA Vizag Excellence, you'll be one of the strongest fellows of Zone 4 for sure. నాకు ఇంకా గుర్తొచ్చినప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను మధ్యలో మెంబర్స్ గురించి, బికాజ్ ఇమీడియట్లీ ఐ కెనాట్ స్ట్రైక్ కదా. ఓకే, అండ్ నేను చెప్తాను మధ్యలో చెప్తూ ఉంటాను మెంబర్స్ గురించి. గ్రేట్ సార్. సో మా మెంబర్స్ గురించి మేము మళ్ళీ ఇలా వింటుంటే మాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది సార్, బికాస్ దే ఆర్ రియలీ ఇన్స్పైరింగ్, మాకు ఇన్స్పిరేషన్ పీపుల్ వాళ్ళు మా లాంలో. బట్ సో నైస్ సార్. సార్ నార్మల్గా ఒక రోల్ నుంచి ఇంకొక రోల్ గురించి మీరు చెప్తూ ఉన్నారు, బట్ యూ బీయింగ్ ఫ్రమ్ అ ట్రైనర్ నుంచి ఒక సపోర్టర్ ఫర్ ది జేసీఐ ఇండియా ఫౌండేషన్, ఓ సెనేటర్ అండ్ అ గ్లోబల్ రిప్రజెంటేటివ్ వరకు మీ జర్నీ అలా మూవ్ అవుతుంది కదా. సో విచ్ ఆఫ్ దీస్ రోల్స్ హ్యాస్ పర్సనలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ యూ ద మోస్ట్? Before answering this question, I would like to add sing one point to my previous answer. నాకు అరౌండ్ 62 ఎల్ఓస్ ఉన్నాయండి జోన్ 4లో. 62 ఎల్ఓస్ ఉన్నాయి, అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గెటింగ్ డియాక్టివేటెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ ఎల్ఓస్లో నాకు ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ ఫ్రీక్వెంట్లీ దే కాల్ మీ, బట్ ఓన్లీ వన్ ప్రెసిడెంట్ హూ కాల్స్ మీ, సార్ ఫ్రీగా ఉన్నారు సార్, మాట్లాడచ్చు సార్. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద కూలెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ జేసీఐ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్, డాక్టర్ మనోజ్ సార్. రియలీ సార్, మీరు చాలా చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ సార్. రియలీ అప్రిషియేట్ ద ప్రెసిడెంట్. హీస్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్. ఈ నెవర్ షోస్, ఎప్పుడు కూడా ప్రెసిడెంట్లో నేను ఎక్కడ కూడా చిన్న పర్సెంట్ ఆఫ్ యారగెన్స్ కూడా నేను చూడలేదు. రియలీ సార్, ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ యూ. ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ లైక్ యూ అండర్ మై జోన్ ప్రెసిడెంట్షిప్. అండ్ ప్లీజ్ మెయింటైన్ దట్ థింగ్ ఎంటైర్ లైఫ్ లాంగ్ సార్. నిజంగా మేము చూసాం, ఐవ్ సీన్ యూ ఫ్రమ్ ద డే ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్. అండ్ చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం, మనం చాలాసార్లు బయటకు కలిసాం. వి మెట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మీటింగ్స్, అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్స్లో కలిసినా, బయటకు కలిసినా, యు ఆర్ ద సేమ్ పర్సన్ యాజ్ యు ఆర్. అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దిస్ ఫర్ థింగ్. ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి మళ్ళీ నేను చెప్తాను. బట్ మా ప్రెసిడెంట్ ఒకే ఒక్క చోట నిజంగా అరగంటగా ఉంటాడు, పురుషులకు మాత్రమే రీల్స్లో. వాళ్ళ భావం మీద ఎక్కడ లేని అరగన్స్ అంతా చూపిస్తాడు. ఇది ప్రెసిడెంట్ గురించి చెప్పిన దానికన్నా పర్సనల్ బ్రాండింగ్ ఎక్కువైపోయింది ఇక్కడ రాజేష్ గారిది. బట్ ఎస్, నేను యాక్చువల్గా నేను రీల్స్ అవి చూడడం చాలా తక్కువ, సో నేను చూడలే. అయితే దీని గురించి ఇప్పుడు మా ప్రెసిడెంట్ యారగెన్స్ చూడడం గురించి అయినా సరే నేను చూడడం స్టార్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ రాజేష్ అన్న, బాగా రిమైండ్ చేశారు నాకు. చాలా బాగుంది. మీరు మాట్లాడుకొని నా క్వశ్చన్ అయితే వదిలేశారు సార్. నా క్వశ్చన్ సార్, విచ్ ఆఫ్ దీస్ రోల్స్ హ్యాస్ పర్సనలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ ది మోస్ట్? ఈ విచ్ ఆఫ్ దీస్ రోల్స్ అంటే మేడం, బేసికలీ ఫౌండేషన్ డోనర్, సెనేటర్, ఇవన్నీ ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్నది నేను ఇచ్చాను అంతే, ఫౌండేషన్కి కానీ సెనేటర్కి కానీ. బట్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్ ఏంటంటే నేను నేర్చుకున్నాను ఫస్ట్. బికమింగ్ ఏ జోన్ ట్రైనర్ అవ్వడానికి మీకు తెలుసు కదా, ట్రైనర్ లీడర్షిప్ ల్యాడర్లో మనకి దాని ముందు అటెండ్ అవ్వాల్సిన ట్రైనింగ్స్ అవన్నీ కానివ్వండి. బట్ వన్స్ ఐ బికమ్ ఎ జోన్ ట్రైనర్, నేనేంటంటే ట్రైనింగ్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. దట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ మీ అలాట్, బికాజ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అనర్గళంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా. అసలు నేను తడుముకోవట్లేదు. ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా సరే నేను పెద్దగా, అంటే ఎవ్రీ ట్రైనర్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్. బట్ ఏంటంటే నేను 4-5 రోజులు 5 రోజులు పెద్ద ప్రిపేర్ అయిపోవాల్సింది, పీపీటీలు చేసుకొని అంత. బట్ ఈజీగా నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను. జేసీఐ నాకు ఇచ్చిన మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే యాజ్ ఎ ట్రైనర్ నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యాను. అండ్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్ నేను కొంతమంది ట్రైనింగ్స్ చెప్పి వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయగలుగుతున్నాను. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ స్ప్రెడింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఆల్వేస్. సూపర్ సార్, నోటెడ్. అండ్ ఫైనలీ సార్, when your term as zone president ends, what change or legacy do you want people to remember Chaitanya Vasantawada for? So finally అన్నారంటే maybe it might be the last question, I guess. సో వన్ మోర్ థింగ్, మీరు అన్నట్టు చైతన్య వసంతవాడని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే, బేసికలీ నాకు ఐ డోంట్ లైక్ స్లోనెస్. నాకు మైల్డ్నెస్ కానీ, టిమిడ్నెస్ కానీ, ఐ డోంట్ లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నా స్పీడ్కి నన్ను గుర్తుంచుకుంటే చాలు. లైక్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఫాస్ట్ డెసిషన్స్, ఫాస్ట్ ఇన్ యాక్షన్, చాలా పెద్ద పదాలు వాడారు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఎస్ మేడం, స్పీడ్ లేకపోతే, బికాజ్ నౌవేడేస్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ప్రెషియస్. యాజ్ యూ నో, టైమ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ మెటల్ అవైలబుల్ నౌవేడేస్. సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఇమీడియట్గా డెసిషన్స్ తీసుకొని పనులు ఫాస్ట్గా చేశాడు అని గుర్తుంచుకుంటే చాలు. అట్ ద సేమ్ టైం అందరినీ ఈక్వల్గానే ట్రీట్ చేశాడని గుర్తుంచుకున్న చాలు. ద సేమ్ టైం దెర్ ఈజ్ నో స్పెషల్, ఏంటంటే దాన్ని స్పెషల్గా ఎవరికి
ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం కాదు, ఆల్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఈక్వల్ అని గుర్తుంచుకుంటే చాలు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ జస్ట్ మేడ్. షూర్ సార్. సార్ అండ్ నేనేం పొగడలేదు సార్, ఉన్న విషయాలు ఏంటో నేను చెప్పాను. అండ్ బై ద వే మీ సింప్లిసిటీ అవ్వచ్చు, ద వే యూ అంటే ఫస్ట్ టైం కలిసినా కూడా ద వే యూ మాకు చెప్పే విధానం అవ్వచ్చు, ప్రతి విషయం అండ్ చాలా థింగ్స్ నేర్చుకున్నా సార్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక కన్వర్జేషన్ అయిన తర్వాత, ఒకరితో మాట్లాడిన తర్వాత ఏదో ఒక విషయం లీవ్ చేస్తారు. ఒక థాట్ అయినా, ఒక లెసన్ అయినా, లేకపోతే ఒక పర్స్పెక్టివ్ అయినా లీవ్ చేస్తారు. బట్ ఐ కెన్ సే ఆఫ్టర్ దిస్ ఎపిసోడ్ యూ హ్యావ్ లెఫ్ట్ అస్ విత్ ఆల్ దీస్ 3 things. మీరు ప్రతి దానికి మీరు చెప్పే విధానం కావచ్చు, లేకపోతే యువర్ ద డిసిప్లిన్, అంటే మీరు నేర్చుకున్న విషయాలు మాకు ఈ 1 hourలో మీరు చెప్పడం వల్ల దానికి మేము ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక విషయం మేము తీసుకొని వెళ్ళినా ఐ కెన్ సే ఆఫ్టర్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం ఉంది అని. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ బీయింగ్ గెస్ట్ స్పీకర్ ఫర్ దిస్ ఎపిసోడ్. అండ్ చాలా విషయాలు ఐ కెన్ సే, అంటే మీరు చెప్పే ప్రతి విషయాలు ఇన్ దిస్ ఎపిసోడ్ నేను రాస్తూనే ఉన్నాను. లైక్ ఏంటంటే ఒక టీమ్ మేనేజ్మెంట్ విషయం అవ్వచ్చు, ఒక ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయొచ్చు, ఒక వాళ్ళు లామ్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు అనేది చెప్పారు. అండ్ గ్రాస్ రూట్ మెంబర్స్కి అంటూ ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు. అండ్ వాట్ నాట్ సార్, ఆఫ్టర్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఐ కెన్ సే ఐ కెన్ గో 1 step ahead అని మాత్రం ఒకటి చెప్పగలను సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్, ఫర్ యువర్ సింప్లిసిటీ, ఫర్ యువర్ గ్రేట్ ఆన్సర్స్ అండ్ మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్న విధానానికి గ్రేట్ గ్రాటిట్యూడ్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ హేమ గారు ఫర్ దట్. సో స్వీట్ యాక్చువల్లీ. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే స్మాల్ అడ్వైస్ త్రూ జేసీఏ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్ టు ఆల్ ద ఎంటైర్ జోన్ 4 ఇఫ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్, ఐ మీన్. సో ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ యువర్ సీనియర్స్. ఫస్ట్ థింగ్, ఈ లామ్లో ఉన్న సీనియర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేసి మీరు వాళ్ళ దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫార్ అహెడ్ ఇన్ జేసీఐ if you're willing to. At the same time, it's not about respecting your seniors in your allo, it is also respecting their age also. మీకన్నా పెద్దవాళ్ళని ఎప్పుడు రెస్పెక్ట్ చేయండి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డూ. I listen to their advices and I follow, and maybe probably that could be one of the reasons where I have seen the 3 different ladders of leadership in the continuous 3 years. So I wish everyone be same successful. I wish everyone huge success in your professional lives, in your personal lives, and also in JCI. All the best. And thank you JCI Vizag Excellence for having me for this special 31 episode. ఇవన్నీ సరే కానీ తమ్ముడు, ఇప్పుడు జేసీఐ జోన్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం అంటే కొంచెం పెద్ద ఖర్చే కదా. మాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అసలు ఎన్డీటీ అంటే ఏంటి, ఈ ఎన్డీటీలో నువ్వు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించావు, జేసీఐకి ఎంత ఖర్చు పెట్టావు? పెద్ద క్వశ్చనే కదా. అయితే ఎన్డీటీ అంటే బేసికలీ దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ అంటుంది అని. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు ఇప్పుడు హెచ్పిసిఎల్ కానీ ఏదైనా ప్లాంట్స్ చూస్తే అందులో మెషినరీ ఉంటుంది, పైప్ లైన్స్ కానీ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ కానీ అవన్నీ. అవి కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు దాని క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, బిఫోర్ దే ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ టు యూసేజ్, దాని క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మా దగ్గర ఉంటాయి. So with those instruments, we check the quality of that construction manufacturing process and all, and then we'll certify that this is fit for use. Appudu they'll place it in the plants. So ilaga in non-destructive testing lo I have worked in been like 15-17 years experience undi naku, and from the day one I have been in different countries. I've traveled to, my first country is Azerbaijan, Turkey, Saudi, దుబాయ్, ఇరాక్, కజకిస్తాన్. సో ఇలాగ మల్టిపుల్ కంట్రీస్ వెళ్ళి బాగానే సంపాదించాను యాక్చువల్గా. బట్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాను అనే దాని గురించి మన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జెడ్పీ, beloved జెడ్పీ, ఈగల్ జెడ్పీ. ఓకే, వీ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ ఎవ్రీ ఆన్సర్ ఆఫ్ yours, అండ్ దిస్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ అంటే అంత ఈజీగా నువ్వు ఒప్పుకుంటావు అని చెప్పేసి మేము అనుకోలేదు. అండ్ ఇందాక నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టుగా లైక్ ప్రతి దానిలో ఫస్ట్ నువ్వు ఉన్నావు కదా. సో వాట్సాప్ వానికి ఫస్ట్ అదర్ ఎల్ఓ గెస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీథింగ్, యూ ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ డిడ్ ఇట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ టైమ్.
And thank you, President, for getting this permission and getting ZP Garu to our LO. And wonderfully, Hema, 30 సార్లు ప్రూవ్ చేసుకున్నావు, 31సారి కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నావు. నాకు తెలిసిన ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేసుకుంటూనే ఉంటావు, యు ఆర్ ద బెస్ట్ అని. So under your guidance, this will go, sir. And thank you so much, Chaitanya Garu, for being a guest speaker for 31st episode. And thank you so much, Rajesh Garu, for being co-host. And members, and I can truly say that after listening this episode, you'll sure ga meer enjoy chestaru. And thank you for being a part of another episode of WhatsApp Vani. Until we meet again, keep listening, keep learning, keep inspiring, and most importantly, keep believing in your own journey. This is Hema Bade signing off from WhatsApp Vani episode 31. See you in the next conversation. Until then, stay inspired.